대추나무에 살구 기쁨 열리는 시인의 정원. 대추나무에 대추희망 열리는 풀잎 놀이터. 표광소 시인의 정원. 1592년 3월 28일 맑음. 동원에서 공무를 보았다. 활 10수를 쏘았는데 5수는 모두 명중하고 2수는 4발 명중하고 3수는 3발 명중하였다. 안녕하십니까? 마이FM 91.3 서대문 공동체 라디오 힐링 충전소에서 시인의 정원을 진행하는 시 쓰는 사람 표광소입니다. 오늘은 여수 전라자수영에서 이순신께서 1592년 3월 28일에 쓴 임진일기를 읽었습니다. 시인의 정원은 오늘도 김현덕 씨와 함께 진행하고 있습니다. 현덕 씨 안녕하세요. 네, 안녕하십니까, 김현덕입니다. 네, 음악 한 곡 듣고 이어가겠습니다. 로제가 부릅니다. 넘버원 걸. Tell me that I'm special. Tell me I look pretty. Tell me I'm a little angel, sweetheart of your city. Say what I'm dying to hear, 'cause I'm dying to hear you. Tell me I'm that new thing. Tell me that I'm relevant. Tell me that I got a big heart and back it up with evidence. I need it and I don't know why. This late at night, isn't it lonely? I'd do anything to make you want me. I'd give it all up if you told me that I'd be the number one girl in your eyes. You're one and only. So what's it gonna take for you to want me? I'd give it all up if you told me that I'd be the number one girl in your eyes. Tell me I'm going real big places, down to earth so friendly, and even through all the phases, tell me you accept me. Well, that's all I'm dying to hear. Yeah, I'm dying to hear you. Tell me that you need me. Tell me that I'm loved. Tell me that I'm worth it and that I'm enough. I need it and I don't know why. This late at night, isn't it lonely? I'd do anything to make you want me. I'd give it all up if you told me that I'd
그 이순신 일기를 읽고 있으면 이순신께서 활을 얼마나 열심히 쏘았는지 짐작이 됩니다. 거의 매일 활쏘기 연습을 하지 않았는가 싶을 정도인데요. 여수에 있는 전라 자수영 그 활터의 관역은 그 바다를 사이에 두고, 그러니까 활 쏘는 사람이 서 있는 자리에서 바다 건너에 그 관역이 있어서 그것을 맞추도록 하는 그 연습장이 있었다고 합니다. 근데 오늘 읽은 그 1592년 3월 28일 일기에는 이순신께서 그 활쏘기 실력이 얼마나 대단한지에 대한 그 기록을 이라고 할 수 있는데요. 이날 그 이순신께서는 50발의 화살을 쐈거든요. 그러니까 1순이 5발이니까 그러니까 열순을 그러니까 5발씩 그 10번을 쐈으니까 50발을 쏜 건데, 그 중에 이제 첫 번째 쏜 25발은 100% 명중했습니다. 연달아서 명중했고, 두 번째에서 쏜 10발은 8발이 명중했고요. 세 번째로 이제 그 15발을 쐈는데 9발이 명중했다는 것입니다. 그래서 다 합하면 50발 중에서 42개의 화살이 관역에 명중한 것이니까요. 굉장히 그 높은 명중률이라고 할 수 있습니다. 그리고 활을 쏘는 것이 굉장히 그 힘이 들어가는 것이어서 처음에 10발 쏜 거는 거의 100% 명중을 했다는 것은 뭐 백발백중이라고 할 수 있는 실력이 아니었을까 싶습니다. 이 정도 실력은 그 타고났다고 할 수는 없고 연습의 결과라고 저는 생각합니다. 우리 역사에는 활을 잘 쏘는 분들이 그 자주 등장하는데 퍼뜩 떠오르는 사람이 고구려의 주몽이죠. 그리고 또 누가 있을까요? 그 태조 이성계도 활을 아주 잘 쐈습니다. 우리 그 임진왜란 당시의 임금이었던 선조 역시 활을 굉장히 잘 쐈다고 알려져 있습니다. 그런데 이제 이 활쏘기는 그 조선시대는 선비들의 어떤 그 궁도 뭐 이렇게 기본 소양으로서의 어떤 활쏘기를 했던 것으로 알고 있고요. 아무튼 그 연습을 엄청나게 한 결과로서 이 정도의 실력이 나왔다라고 생각합니다. 그리고 그 우리 활의 그 유효 사거리가 100m에서 150m 정도였고, 또 편전은 좀 작은 화살인데 그거는 더 멀리 갔으니까 한 200m도 가지 않았을까 싶은데요. 그렇다면은 그 연습장에서 그 관역까지의 거리가 최소 100m 이상은 됐을 것이고 150m는 됐을 텐데, 그 정도 거리면 사람의 육안으로 그 좀 잘 보이지 않을 정도인데, 저희가 이제 그 군대 경험을 통해서 보면 100m, 200m, 100m, 200m, 250m 이렇게 거리에 두고 쐈던 것 같은데 사실은 표적이 잘 안 보였던 걸로 저는 기억이 나요. 물론 저는 그 아마 그런데 그 관역을 향해서 이제 활을 쏜 것이 첫 번째는 100% 명중했을 정도니까요. 대단한 실력이었다라고 생각합니다. 바로 그 여수에는 지금도 그 활터가 지금 있는데 무선정이라고 하는 활터가 좀 있다고 합니다. 그런가 하면 저희는 이제 활을 굉장히 지금 현재에도 그 많이 그 사랑하고 또 좋아해서 경기도 부천은 활박물관도 있고요. 또 파주에도 또 궁시박물관이 있고, 뿐만 아니라 서울 시내에도 그 신촌에 권오정, 사직공원 근처 황학정, 난지도에 있는 난지국궁장, 남산 공원길에 있는 석호정, 또 노원구에 있는 그 수락정 같은 궁터, 그러니까 활터들이 많이 있습니다. 일반인들이 거기서 활쏘기를 연습하고 하는 것으로 알고 있습니다. 뿐만 아니라 저희 나라 그 스포츠 중에서 올림픽에서 매번 1위를 하는 것이 양궁이지 않습니까? 활과 그 인연이 깊은 K 스포츠로 지금은 자리매김하고 있는 것 같습니다. 노래 한 곡 듣고
또 계속 할 텐데요. 이번에는 그 키키가 부릅니다. BTG. Yeah, 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 yeah. YT, I'm me. Mix it up with the vintage, the bubbun, nigga. Roll it up, make it pop. I bet you can believe. Pull it up with the bimmer. Anyone now will knock out. Rock my car, say pop off. What's the dealie? Ain't no kidding, ain't no business. Spend the money, got that arse up on you. Freezy, kill it, fit and geeky. Wanna bet I'm litty. Read all about it. So if I tell them about it, spread the new, no kiki. That's why I'm always stuck on your mind. No one can change it. The only girl you dream about is my LOVE. That's why you're getting restless. That's why I don't wanna change it. The realest dream you ever felt is my LOVE. Be that girl, be that girl. I've been that girl, be that girl. I've been that girl, 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 I've been that girl. 홀린 듯이 너는 이 주위에 bang bang. You used to call me on my ring bell. Wake up in the sky, let the birds sing, yell. We step outside and make all season dripping rain. We really, it's so silly how we do it, so big dealy. See it pretty with my dilly. Come outside, I'm in your dreamer. 네 눈길이 beat not feeling. 날 만난 순간 open why you know you want me. That's why I'm always stuck on your mind. No one can change it. The only girl you dream about is my LOVE. That's why you're getting restless. That's why I don't wanna change it. The realest dream you ever felt is my LOVE. Be that girl, be that girl. I've been that girl, be that girl. I've been that girl, 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 I've been that girl. What are you gonna do? 심장의 수고무 infinity 계속 if you act right, if you act right. 이 순간 you want me so bad, but don't waste my time. I got options, options. 매번 다른 느낌. But I've been the girl don't miss it. That's why I'm always stuck on your mind. No one can change it. The only girl you dream about is my LOVE. That's why you're getting restless. That's why I don't wanna change it. The realest dream you ever felt is my LOVE. Be that girl, be that girl. I've been that girl, be that girl. I've been that girl, 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 I've been that girl. 네, 이번에는 지난주에 이어서 도서출판 갈무리가 발행한 빛의 혁명 183을 지난주에 이어서 읽을 텐데요. 오늘은 121쪽을 읽기 시작하겠습니다. 그런데 그 전에 신문 기사를 공유하겠습니다. 한겨레 신문이 지난 2024년 12월 25일에 게재한 응원봉 물결친 남태령의 밤, 난 농사를 더 열심히 짓기로 했다 기고문, 트랙터 상경 시위대 강광석의 기록이라는 기사를 공유하도록 하겠습니다. 응원봉 물결친 남태령의 밤. 난 농사를 더 열심히 짓기로 했다. 윤석열 대통령의 구속을 촉구하며 트랙터 등을 몰고 상경 시위에 나선 전국농민회 총연맹의 전봉준 투쟁단은 지난 21일 밤 경기도와 서울을 잇는 남태령 고개에서 경찰에 가로막혔다. 농민들이 고갯마루 칼바람과 어둠 속에 몇 시간째 갇혀 있다는 소식이 알려지자 수많은 시민들이 한 걸음에 달려와 차가운 아스팔트에 앉아 노래하며 함께 밤을 보냈다. 전남 강진군 농민회 사무국장을 맡고 있는 강광석 씨가 여느 겨울밤과 다를 바 없이 추웠던, 하지만 그 어느 겨울밤보다 뜨거웠던 이날의 감동을 SNS에 전했다. 본인의 허락을 받아 전문을 싣는다. 21일 수원의 아침은 몹시 추웠다. 전남 구례에서 올라온 트랙터 한 대는
눈길 가파른 경사로 발판을 내려오다 전복되었다. 사람은 다치지 않았다. 출발 전에 가자 서울로 윤석열 체포하고 농민헌법 쟁취하자고 앞에서 외쳤고 뒤에서는 혹시 경찰이 막으면 남태령일 거야라고 누군가 말했다. 트랙터는 총 37대였다. 나는 앞 트랙터를 따라가는 것이 아니라 뒤 트랙터에 밀려가는 것 같았다. 중간에 잠깐 쉬면서 생밥 몇 개를 나누어 먹었다. 트랙터 속도는 느려졌고 드문드문 경찰이 보였다. 이제 막는구나 생각했다. 남태령이었다. 몇몇 시민은 스케치북에 멋져요 파이팅을 적어와 응원했다. 지나는 길마다 사람들이 사진을 찍었는데 나는 그때마다 약간 결연한 표정을 지어 보이려 했었다. 차 안에서 손을 흔드는 사람, 차 안에서 박수치는 사람, 차 안에서 손가락 욕을 하는 사람도 있었다. 이 편에서 보는 사람들은 저편으로 흘러가는 사람들인데 만난 일 없고 만날 날 없을 텐데 같은 고장에 사는 사람들처럼 느껴졌다. 경찰의 진은 남태령을 넘어서 경사면에 위치했다. 오후 2시였다. 서울로 가는 차선과 서울에서 나오는 차선에는 중앙분리대가 없이 30cm 높이의 보도블록이 경계선을 만들고 있었다. 성질 급한 트랙터 한 대가 그곳을 넘어 반대 차선으로 뛰어들어 세 대가 연달아 경찰의 저지선을 넘었다. 경찰은 반대 차선도 차벽으로 급히 막았는데 네 대는 이미 현장을 벗어나 동작대교와 반포대교로 진출했다. 그들은 막힌 자리에 트랙터를 놓고 돌아와서는 대열을 이탈하니 경찰도 막지 않고 갈 데가 딱히 없어서 너무 힘들었다고 말했다. 남태령 양방향 도로는 완전히 차단되었다. 첩첩산중이며 고린무원이며 진퇴양난이며 속수무책이었기 때문에 남태령은 대열이 살거나 죽을 자리였다. 오후 해가 가파르게 졌다. 령은 양쪽 높은 봉우리 중간에 있었다. 령은 서울의 길목이며 산을 낀 수도방위사령부 철책은 삼엄했다. 그곳이 1980년에 노태우가 사단장이었다는 사실, 이번 쿠데타에서는 지하, 벙커에 잡아온 정치인을 가두려고 했다는 사실에 아랑곳하지 않고 배는 계속 고팠다. 빵과 떡이 일부 돌았으나 그것도 바닥났다. 인근에 상점은 없었다. 령을 넘어가려는 바람의 숨소리는 거칠어서 사람들은 밖에 나오지 않고 트랙터의 안에서 시동을 켜놓고 시간을 보냈다. 내 트랙터는 히터가 나오지 않았다. 아, 여기서도 춥고 배고픔에는 계급이 있구나라고 생각했다. 저녁 7시쯤 경찰 10개 중대가 견인차, 지게차를 앞세우고 진압하러 온다는 소식이 들렸다. 드러내려고 하는구나. 경찰이 드러내려면 못할 것도 없지만 이대로 허무하게 끝내는 것은 아닌 것 같았다. 트랙터를 견인하려면 기어를 빼야 하는데 기어를 넣은 상태에서 열쇠를 빼면 그들은 바퀴가 구르지 않는 트랙터를 사지를 묶어 끌고 가야 한다. 그러면 클러치 박스와 미션이 다 아작난다고 누가 말했다. 일부는 그렇게라도 버티면서 진을 사수해야 한다고 말했다. 각자가 트랙터에서 시동을 끄고 열쇠를 주머니에 넣었다. 회의가 열렸다. 현재 상황은 진이 길은 없고 퇴의 길은 열려 있다고 했다. 척화파와 주화파가 논쟁을 하듯 간부들은 명분과 현실 앞에서 흔들렸다. 오히려 간부가 아닌 사람들이, 평소에 조용한 사람들이, 간만에 참석한 사람들이 목소리를 냈다. 아따 눈들이 많은 뒤 여기서 우리가 빠지면 쓰겄는가, 쪽팔리게. 그것은 명분도 실리도 아닌 체면과 양심이었다. 죽되든 밥되든 버틴다고 결정했다. 따뜻한 떡볶이가 왔다. 시민이 보내준 것이라고 했는데 2그릇을 먹었다. 조금 있으니 김밥이 왔다. 있을 때 먹어두어야 한다고 생각하고 다시 먹었다. 핫팩이 왔다. 핫팩에는 군인이 근무를 서는 사진이 있었다. 여기가 그들이 지키는 고지와 같다고 생각했다. 경찰은 저녁이 되어서 시민들이 모두 자리를 떼면 드러내려고 하는구나. 언론이 없을 때 드러내려고 하는구나 생각했다. 결과는 말하지 않아도 예측 가능한 것이었다. 8시가 지나자 광화문에 있는 시민들이 여기로 올 수도 있다는 말이 돌았다. 늦은 시간에 누가 온다는 것은 우리를 구하는 일인데 그런 일이 일어날지 알 수 없었다. 9시가 되자 트랙터 옆에 3, 4, 5 사람이 보이더니
점점 사람이 많아져서 앞 사람은 난질하더니 더 큰 앰프를 행사장에 가져온다고 말하더니 노래가 나오고 사람들이 미치고 노래는 더 커지고 저녁 10시가 되자 대열은 눈덩이처럼 커졌다. 이제 사람들은 한 5,000명, 아니 10,000명, 숫자는 가늠되지 않았다. 꾸역꾸역 느릿느릿 무장무장 밀물이 무틀 압박하듯 사람들이 밀려들었다. 나는 크고 가까운 곳에 지하철이 있는지도 몰랐다. 이제 11시면 지하철이 끊긴다고 사람들이 말했다. 바람 차가운 명에서 군인들도 서 있기 어려운 이 추운 고지에서 젊은 사람들이 버틴다는 것은 상상하기 어려웠다. 10시가 넘자 사회자가 걱정된 목소리로 물었다. 이제 곧 지하철이 끊기면 이곳은 올 수도 없고 나갈 수 없는 곳이 됩니다. 어찌합니까? 어떤 사람이 마이크를 잡고 말했던 것 같다. 멀리서 오신 분들이 여기서 이 고생을 하는데 혼자 있게 있어야 되겠습니까? 박수가 터져 나왔고 그렇게 밤샘 농성은 만장일치로 결정되었다. 이때부터 응원봉이 바다를 이루었다. 바다 빛은 서로 다르면서 하나였다. 네모, 동그라미, 세모였고 파란빛, 빨간빛, 노란빛이었다. 손잡이 길이도 짧은 것과 긴 것이 있었다. 물어보니 가격도 달랐다. 왜 그런 것까지 물어보냐고 웃은 사람들도 있었으나 나는 합리적 추론이 가능한 통계를 확보하기 위해 부끄러움을 무릅쓰고 여기저기 물어보았다. 최저 가격이 3만 원이었고 최고 가격이 10만 원이었다. 그들 대개 젊거나 어린 여성들이었는데 모르는 노래가 없었고 지칠 줄 몰랐고 준비성도 좋아서 모자와 마스크, 목도리와 방한 숄더, 돗자리와 장갑, 작고 엷은 이불로 몸을 감쌌다. 나는 그들의 음악을 유심히 들었는데 피어스와 밤이면 밤마다 여행을 떠나요 남해열차 질풍가도 다만세와 로제의 아파트와 윤수일의 아파트와 BTS 등을 불렀고 여기에 적지 못한 노래가 더 많다. 김연자의 아모르 파티도 불렀는데 기가 막힌 것은 노래를 부르면서 구호를 외친다는 것이었다. 가사와 가사 사이, 시로 말하면 1연과 2연 사이에 불과 1, 2초 간격의 탄핵 윤석열 탄핵과 차빼라를 떼창했는데 원래 그 노래에 그 가사가 생겨먹은 것처럼 자연스러웠다. 집회 사회자라 하기는 어렵고 무슨 DJ라고 해야 할 주관자는 노래마다 타이밍을 기가 막히게 찾아내 떼창을 유도했는데 실로 이것은 경이로운 사태였다. 그들은 밤새웠고 그것을 보는 농민들은 입을 다물지 못했고 보고 싶어서 들어가지도 못했다. 이것은 한 개의 나락이 160개 알곡이 되는 일보다 놀라웠다. 그들은 노래하며 춤추고 말하고 한숨 쉬고 야유하고 환호했다. 처단할 것을 결의하고 울지 말라고 위로했다. 그들은 순서대로 발언대에 올라 3분을 말했는데 그러기 위해 3시간을 기다렸다. 수학을 가르치는 학원 강사, 초등학교 교사, 농업을 공부하는 대학원생, 광주에 사는 롯데팬, 전라도 혐오 때문에 괴로운 대학생, 이번에 수능을 본 재수생, 자신이 농업지대에 산다는 학생, 부산에서 주말마다 올라온다는 24살 여성, 수방사에서 군인으로 근무한 아버지를 둔 직장인, 아들을 군대에 보낸 여성, 대학을 가기 위해 뒤늦게 수능 준비를 한다는 30대 여성, 취직이 걱정인 4학년 여학생, 대학 총학생회 활동을 하는 성소수자 남성, 이태원 참사에서 희생당한 친구를 둔 여성, 양평에서 아버지가 농사 짓는다는 직장인을 따라온 양평에서 혼자 농사 짓는 여성, 농민운동가 아버지를 그리워하며 연단의 선고 신용범의 딸 신우리, 집회장의 천연기념물이 되었다는 20대 남성, 특성화고를 졸업하고 노조운동을 한다는 21살 여성 등이 말했다. 그들의 말잔치는 끝이 없었고 박수의 가열참은 겨울 공기를 뚫었다. 농민의 고통을 이해한다고 양국법을 거부한 것에 분노한다고 국산 쌀밥 먹는 경찰은 부끄럽지 않냐고 국민의힘의 콘크리트 지지율은 이제 깨진다고 민주주의는 광장에 있다고 정치를 바꿔야 한다고 전봉준 티셔츠를 입고 다니겠다고 말했는데 집회 때마다 큰 소리로 현 시국을 개탄하는 민주단체 지도자들보다 말을 잘했다. 그들은 하나같이 핸드폰으로 자신들이 할 말을 적어왔는데 발언의 마무리를 구호로 하는 것은 일종의 유행처럼 되어가는 것 같았다. 나라는 2030 여성을 버렸지만 2030 여성은
나라를 구하기 위해 이 자리에 나왔습니다는 말을 듣고 나는 나라가 부끄러웠고 나라의 미래를 보았다. 나는 22일 일요일 새벽 4시를 잊을 수 없다. 민중가수 최도는 화라산이었고 불화살이었다. 최도는 음악도 없이 불나비를 불렀는데 입대껏 그런 날 것 같은 포유를 본 적 없다. 맥박도 핏줄도 터지는 것 같았다. 그들은 임을 위한 행진곡과 농민가를 떼창했다. 3천만 잠들었을 때 몇 사람 깨워서 서울로 향했던 우리는 그들이 부르는 진리와 죽은 자가 갔던 길과 밝은 태양 솟아오르는 산자의 길을 생각했다. 우금치에서 죽은 자의 몸 위에 포개진 산자의 몸과 80년 5월 27일 전남 도청의 동호의 마지막 밤을 생각하며 나는 울었다. 나는 연민과 분노를 생각했다. 여성, 성소수자, 이주노동자, 장애인, 농민, 특성화고 출신 비정규직 노동자의 고통을 직시하려는 마음, 타인의 배고픔과 추위를 외면하지 않는 마음, 차별과 배제의 고통에 함께하려는 마음이 인간의 마음이며 인간의 마을에 피어나는 꽃이라고 생각했다. 나는 그들의 얼굴에서 세월호 아이들을 보았다. 세월호 아이들이 그 자리에 왔다고 굳게 믿었다. 죽은 자가 산자의 길을 열었다고 믿었다. 하늘의 별이 된 그들의 영혼이 배에 남긴 마지막 손톱 자국이 그들의 호주머니에 있던 핸드폰이 지상에 내려와 응원봉이 되었다고 생각했다. 세월호 이전의 세상과 이후의 세상은 달라야 한다는 다짐들이 저들의 가슴 속에서 분노의 꽃을 피웠다고 생각했다. 참 바다에서 죽은 사람도 있는데 이깟 겨울 하룻밤이 무슨 대수냐며 그들은 인류의 역사는 잔인하기 짝이 없는 인간과 아름답기 그지없는 인간의 투쟁이라는 사실을 몸으로 보여주었다. 나는 22일 일요일 새벽 4시 남태령에서 여명을 보았고 승리를 확신했고 세월호의 부활을 보았다. 그 후로부터는 경찰벽을 넘는 것도 한강을 넘은 것도 윤석열 자리의 턱 밑까지 압박한 것도 이미 되어질 길이었다. 체면과 양심이 대외를 분산의 길에서 구했고 연민과 분노가 트랙터의 길을 열었다. 나는 불량한 자들의 시대가 가고 인간이고 싶은 이들의 시대가 열리고 있음을 직감했다. 나는 저들의 형식의 가벼움과 내용의 무거움을 이해하려 애썼다. 나는 저들을 배불리 먹이기 위해 농사를 더 열심히 짓고 싶어졌다. 네, 이 기사는 2024년 12월 25일에 게재되었던 그 기사인데요. 8개월이 지난 지금 다시 읽어봐도 굉장히 생동감이 있고 내용도 풍부하고 뭐랄까 한편의 문학작품을 읽는 것 같은데 시라는 장르도 아니고 그렇다고 해서 소설도 아닌 수필인가요? 아무튼 굳이 그렇게 분류할 필요도 없이 한 편의 작품이라고 저는 판단하고 어떻게 이렇게 좋은 글을 쓰셨을까? 아니 어떻게 글을 잘 쓰셨을까 하는 생각을 문득 했습니다. 삶의 현장에서 직접 체험하고 보고 느낀 것들을 솔직하게 표현하셨는데 정말 잘 쓴 글이다라고 생각했고요. 그 당시 읽을 때도 지금 다시 읽어봐도 좋은 작품이라는 생각이 듭니다. 예전에 조정환 선생님이 보고문학을 제안하셨는데 이것이야말로 보고문학의 한 전범 같다는 생각을 문득 하였습니다. 그리고 이날 이 기사는 이제 12월 25일 날 신문에 게재되었는데 이 기사가 작성된 날은 12월 21일 밤 12월 22일 새벽을 경과하면서 쓴 글인데요. 그 당시 이제 상황을 좀 이렇게 돌아보면 12월 3일 날 윤석열이 비상계엄을 선포하고 바로 그날 밤 그러니까 12월 4일 국회에서 비상계엄 해제 요구안이 결의안이 통과됐습니다. 그리고 3일 뒤 12월 7일에 대통령 1차 탄핵소추안이 상정됐는데 국회 의결 종족수 부족으로 투표가 불성립되고 맙니다. 그리고 일주일 뒤인 12월 14일에 대통령 2차 탄핵소추안이 국회 본회의에서 가결되었습니다. 그리고 4일 뒤에
그 12월 18일 검찰에서 윤석열 수사를 공수처로 이첩한 그 직후인 12월 21일에 그 트랙터 37대가 이제 그 서울을 향해서 올라오고 있는 내용이었습니다. 네, 노래 한 곡 듣고 그 다음에는 갈무리 출판사가 발행한 빛의 혁명 183을 읽도록 하겠습니다. 키키가 부릅니다. 딸기 게임. 솔직히 나 인간에선 친 적이 없었어. 그건 no rivals. 근데 네가 처음으로 나타난 그날 이상해. 나 왜 자꾸 옳다. 등장부터 경고법이 달라. 나는 별걸 다 잘해. 다들 특별한 여자래. 하나를 그만해 시카고파. 그런데 눈을 뗄 수가 난 센 척하면 네게 다가간다. 잘난 네 이름 일부러 부른다. 하지 말해 너왜 그래. 잠깐만 해볼만 하다니까. 우리랑 막 에버랑 막 이거나 한 번 더 하자고. 난 널 이기는 게 너무 어려워. 널 싫어하는 건 훨씬 어려워. 완전히 내가 져버린 완전 널 좋아해버린 The strawberry game, yeah. You know me, always craving the sweet things. 지고 나서도 달콤하더니 자꾸만 생각난 네 눈, 자꾸만 떠올라 네 문. 너 때문에 녹음한 strawberry cheesecake. 여기는 딸기야, 뼈치장 모양, 별치가 뭐야. 루저는 나야. 어차피 1등은 넌데 왜 그리 월등한 건데. 성큼성큼 넌 내게 다가온다. 공한 내 이름 예쁘게 부른다. 왜 이렇게 너 놀라게 사람 맘 들었다 놨다가 해. 갑자기 막 그렇게 막 도저히 도무지 못당해. 난 널 이기는 게 너무 어려워. 널 싫어하는 건 훨씬 어려워. 완전히 내가 져버린 완전 널 좋아해버린 The strawberry game, yeah. You know me, always craving the sweet things. 지고 나서도 달콤하더니 자꾸만 생각난 네 눈, 자꾸만 떠올라 네 mood. 너 때문에 녹음한 strawberry cheesecake. 하루는 우리 옷을 바꿔 입어봤어. 서로를 걸친 모습 꽤나 맘에 들어. 정신 차리니 네가 내 최애야. 딸기, carrots, watermelon, yellow melon, another melon. 시계 방향으로 돌고 돌아 다시 키키 티키 타카 딸기. 난 널 이기는 게 너무 어려워. 널 싫어하는 건 훨씬 어려워. 완전히 내가 져버린 완전 널 좋아해버린 The strawberry game, yeah. You know me, always craving the sweet things. 지고 나서도 달콤하더니 자꾸만 생각난 네 눈, 자꾸만 떠올라 네 mood. 너 때문에 녹음한 strawberry cheesecake. 방금 읽었던 남태령의 그 기사가 있었던 때에 농민들이 트랙터 37대를 타고 서울로 향해서 오던 12월 21일 그리고 22일에 서울 광화문의 상황이 어땠는가를 그 볼 수 있는 글이 있어서요. 오늘은 그것을 읽어보려고 합니다. 도서출판 갈무리에서 발행한 빛의 혁명 183의 그 121쪽에 있는 내용입니다. 광화문에서 남태령으로 그리고 2024년 12월 22일 일요일 어제 12월 21일 몸이 좋지 않았지만 탄핵 후 첫 주말 집회의 에너지를 공유하기 위해 오후 4시경 시청역에서 내려 안국동으로 향했다. 태평로와 광화문 그리고 안국동은 성격이 다른 집회들로 들썩대는
아래로부터의 정치 투쟁의 공간으로 변해 있었다. 경찰들은 세종문화회관에서 광화문 앞까지 울타리를 쳐진 빈 공간을 만들어 두고 두 집회의 충돌이 없도록 지키고 있었다. 이를 시청에서 세종문화회관까지 종교적 정치 집회, 정강훈이 지도하는 이 집회는 예수를 반공, 반 이재명, 윤석열 지지자로 둔갑시키는 할렐루야 아멘 소리로 가득했다. 한동훈에 대한 저주의 목소리도 드높았는데 그는 일종의 배교도로 간주되는 느낌이었다. 5, 60대의 여성과 6, 70대의 남성이 주된 구성원이었다. 단상에서는 한 권력하는 것으로 보이는 나이든 남성 연사들의 거친 음성이 울려 퍼졌다. 참가자 수가 많아 보이도록 하기 위해 참가자들은 간격을 두고 듬성듬성 앉아있거나 서로 거리를 두고 서 있었다. 5시가 가까워 집회가 마무리되자 곧 해산했다. 내가 화장실을 이용하기 위해 들른 경복궁 주차장에는 탄핵 반대 집회에 참석할 사람들을 태우고 전국 각지에서 달려온 수십 대의 대절버스가 광주, 안성 등의 지역 이름표를 달고 줄지어 서 있었다. 집회가 끝난 후 탄핵 반대 집회 참가자들이 이 대절버스에까지 도착하려면 아들, 손주뻘 세대의 사람들이 자신과 정반대의 주장을 외치고 있는 윤석열 퇴진 집회장을 둘러가야 했다. 엄청난 인파로 인해 수십 분이 걸릴 수도 있는 그 시간 동안 퇴진 집회의 장면을 보고 이들은 무슨 생각을 했을까? 2. 경복궁 동십자각에서 경복궁역까지 축제적 정치 집회. 윤석열 즉각 퇴진. 사회 대개혁 비상행동. 이하 비상행동이 주도한 광화문 앞 집회는 윤석열의 퇴진, 즉각 퇴진, 윤석열 파면, 윤석열 체포와 구속, 한독수 탄핵과 체포를 외치는 목소리로 가득했다. 하드록 가수들, 뮤지컬 가수들이 나와 노래를 불렀다. 응원봉을 든 젊은 20, 30대 여성들이 주된 참가자들이었다. 할렐루야 아멘 대신 응원봉을 리듬에 맞춰 흔들며 노래를 따라 부르고 노래 사이에 리듬에 맞춰 위의 구호들을 외쳤다. 집회가 끝난 후 행진이 시작되었다. 경복궁 동십자각에서 출발하여 안국동 로터리에서 잠시 멈춰서서 가까이 있는 헌법재판소를 향해 파면을 요구하는 함성을 지른 후 우회전하여 종로 보신각 로터리, 을지로 입구역을 거쳐 명동으로 향하는 행진이었다. 몇 대의 길잡이 트럭들로 분절된 행진 대오는 끝이 보이지 않았다. 3. 명동에서 남태령으로 살쾡이 투쟁. 나는 명동 입구 을지로 입구역에서 지하철을 타고 귀가했는데 아침에 깨어나 보니 명동으로 갔던 참가자들 일부가 4호선을 타고 남태령으로 갔다는 소식이 들린다. 진주와 무안에서 트랙터를 몰고 출발하여 전국을 돌아 한남동 관저의 윤석열 체포 집회에 참가하고 광화문 집회에 합류하려 했던 전봉준 투쟁단이 남태령에서 경탈 저지선에 막혀 있다는 소식을 듣고 그곳에 합류했다는 것이다. 1천여 명이 농민들과 밤을 새우고 오늘 12월 22일 일요일 아침부터 합류하는 시민들의 수가 점점 더 늘어나고 있다고 한다. 어젯밤 집회 광장과 행진거리만 하더라도 추위로 온몸이 떨렸는데 체감 온도 영하 20도의 밤거리에서 지새우다니 상상만 해도 소름이 돋는다. 유튜브를 켜보니 여전히 응원봉을 든 여성들이 트랙터를 몰고 온 농민들과 밤샘 농성 집회를 하고 있는 모습이 보인다. 그러니까 어제의 퇴진 집회는 광화문에서 남태령으로 이어지며 아직 끝나지 않고 있고 모든 집회 스케줄을 넘어 계속되고 있는 것이다. 일종의 살쾡이 투쟁이다. 이 연대의 살쾡이 투쟁이 어디로 이어질지는 아직 아무도 모른다. 위로부터의 군사적, 의회적, 사법적 내란은 계속되고 있고 그 내란에 대항하는 아래로부터의 응원봉, 트랙터 연합 투쟁은 이제 막 시작되고 있다.
탄핵을 넘는 사회태 개혁, 근본적 사회 개혁이라는 이름 하에서 어제 관저 앞 집회는 사법부에 의해 허용되었다. 지금 남태령역 3번 출구 앞에서 농업사업법에 대한 거부에 항의하는 농민들의 행진을 가로막고 있는 저 경찰들은 무엇을 위해 저 지선을 열어주지 않고 있는 것인가? 그들은 어떤 내란 세력의 지휘를 받고 있는 것인가? 직접 가서 질문의 답을 구해보기로 하자. 네, 음악 한 곡 듣겠습니다. 코요테가 부릅니다. 파란. 조조환 선생님이 지은 빛의 혁명 183을 계속해서 읽겠습니다. 2024년 12월 22일 남태령의 기억. 2024년 12월 24일 화요일 오전 11시 50분. 그제 12월 22일 동지 2호선 사당역에서 내려 남태령역으로 향하는 4호선 지하철을 갈아탔을 때 차가 사람들로 붐빈다는 느낌을 받았다. 한 정거장을 가는 동안에 둘러보니 여성으로 파악되는 젊은 사람들이 대부분이다.
남태령역에 차가 멈추자 마치 약속이나 한 듯이 승객들이 무리지어 열차 밖으로 쏟아져 나왔다. 내 몸이 휩쓸려 나간다는 느낌이 들 정도로. 그제야 어렴풋하던 이 때의 사건의 정체가 무엇인지 뚜렷해졌다. 모두 전봉중 투쟁단 시위에 연대하기 위해 소식을 듣고 달려온 사람들임이 분명했다. 순간 가슴이 벅차고 눈시울이 뜨거워졌다. 하차장에 꽉 찬 인파로 떠밀려 가듯 에스컬레이터로 가서 출구로 밀려 올라갔다. 출구에서부터 44년 전 광주 금남로에서 그랬듯이 먹을거리, 핫팩을 나눠주는 좌판들이 여럿 보이고 도로를 가득 메운 시위대 곁 도로변에 앉아 컵라면을 먹고 있는 사람들도 눈에 띄었다. 아마도 밤샘 시위를 한 사람이거나 아침 일찍 바톤 터치를 하러 온 사람들일 것이다. 수도방위 사령부 정문 위치에서 도로를 가로질러 경찰대 시민의 대치선이 형성되어 있었다. 여러 대의 경찰차로 차벽을 쌓아놓고 사당 방면으로 여러 대의 경찰차가 차벽을 머리로 한 T자형으로 도열해 있었다. 맞은편 과천 방향으로는 수십 대의 트랙터가 경찰 차벽과 대치하고 있고 그 뒤 남태령 고개 쪽으로 길게 뻗은 시위대가 차 빼라 구두를 외치고 있었다. 경찰 차벽과 대치하고 있는 각양각색의 트랙터 대우 쪽에서는 트랙터를 몰고 온 농민이 높은 트랙터 운전석에서 내려 연대하러 온 시민들에게 트랙터 운전석에 앉아 기념사진을 찍고 가라고 권하고 있었다. 21일 밤 경찰에게 차단당한 채 트랙터 유리창을 깨뜨리는 식의 경찰 폭행을 당하고 있던 전봉중 투쟁당 소속 한 농민의 호소에 호응해 갑작스럽게 계획이 없이 자발적으로 만들어진 집회였기에 대형 방송 차량이나 스크린도 없었다. 탈정체화에 대해 한 대의 작은 트럭 위에서 자유발언이 계속되고 있었다. 여성에서 여성으로 이어진다고 해도 과언이 아닐 자유발언 시간이었다. 그런데 이들을 여성으로 불러도 좋을까? 트랜스젠더임을 심지어 무성애자임을 밝히는 발언자들도 드물지 않았기 때문이다. 발언이 계속될수록 여성이라는 범주가 흐릿해져 갔다. LGBTI라고 정체화하는 것이 가능할까? 소수자의 소수자에 정체화하기 어려운 아니 탈정체화하는 소수자들이 당당히 자신을 밝히고 자신이 이 자리에 오게 된 경위, 농민에 대한 연대감, 자신이 바라는 세상, 자신이 현재적 요구를 말하고 구호로 마무리했다. 자유 발언 사이사이에 차량에서 K-팝을 틀면 집회 군중 중에서 앞으로 나가 리듬에 맞춰 춤을 추며 흥을 돋우는 사람도 있었다. 그 역시 대개는 젊은 여성이었다. 이보다 하루 전인 12월 21일 토요일 광화문 집회를 마치고 명동으로 행진을 하던 중에 인도로 올라가 사진을 찍을 때의 기억이 떠올랐다. 종로일과 보신강 로터리 국세청 앞에서 안국동 로터리로 뻗은 가두 행진 대호에 카메라를 맞추니 화면에 들어오는 것은 피켓을 들고 자유롭게 오와 열을 맞춰 행진하고 있는 하나의 군대였다. 남성들이 더러 섞여 있긴 했지만 마치 거리의 시민들이 여성 군대의 사열을 받는 듯한 느낌의 행진 대호였다. 남성 개헌군에 대항하는 여성 시민군, 명령과 복종의 군대에 대항하는 항의와 표현의 군대, 어쩔 수 없이 군대에 저항하는 내가 나서서의 군대, 진급을 위한 군대에 대항하는 나눔의 군대, 위계적 묵종의 군대에 대항하는 다중적 소란의 군대, 점술의 군대에 대항하는 노래의 군대, 총의 군대에 대항하는 빛의 군대. 2024년 겨울의 사건 이후로 남성들이 여성들을 향해 군대도 안 갔다 왔으면서 라고 말하기는 어려워질 것으로 보인다. 시민군에는 남성보다
여성들이 훨씬 더 많이 참가했기 때문이다. 이제 지난 일들 모두 잊어버려요. 원치 않던 만남으로 가득했던 그런 날들. 우리 이제 지금은 같이 노래 불러요. 그렇게 그리던 당신과 만난 이날이 잊어도 되는 지워도 되는 추억을 생각지 말아요. 당신과 만난 이날이 행복함으로 시간 속에 묻혀진대도 얼굴만 떼 이대로 살 수는 있다면 죽었어도 행복한 비둘기처럼 그냥 지금 이대로 멈춰서요. Give me the mic, yo, as I go through. Make a wiggle groove, watch what I do. Microphone check, 1 0 G double O, 43 style solo. Show with the flow, now put your hands in the AO. And wave like you just don't care, yo. If you down with the sound of G double O, let me hear you say, hell yeah. 이제 지난 일들 모두 잊어버려요. 원치 않던 만남으로 가득했던 그런 날들. 우리 이제 지금은 같이 노래 불러요. 그렇게 그리던 당신과 만난 이날이 잊어도 되는 지워도 되는 추억을 생각지 말아요. 당신과 만난 이날이 행복함으로 시간 속에 묻혀진대도 얼굴만 떼 이대로 살 수는 있다면 죽었어도 행복한 비둘기처럼 그냥 지금 이대로 멈춰서 시간 속에 묻혀진대도 얼굴만 떼 이대로 살 수는 있다면 죽었어도 행복한 비둘기처럼 그냥 지금 이대로 멈췄어요. 네, 조조원 선생님의 책 빛의 혁명 183에서 남태령의 기억을 읽으면서 들었던 노래는 코요테가 부른 만남이었습니다. 남태령에 대한 기억은 그 꼭지가 두 꼭지 조그맣게 더 있는데 시간 때문에 여기까지만 읽겠습니다. 오늘은 1592년 3월 28일에 이순신 장군께서 쓴 임진일기를 읽었습니다. 그리고 도서출판 갈무리에서 발행한 빛의 혁명 183을 지난주에 이어서 읽었습니다. 오늘 제가 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 1592년 3월 28일 맑음. 동원에서 공무를 보았다. 활 10순을 쏘았는데 5수는 모두 명중하고 2수는 4발 명중하고 3수는 3발 명중하였다. Take you back, way back, to a time of happiness, to a sweet memory bliss. Your love feels so right tonight. KYT, let's do it like this. Get ready, let's go.
잊었다